Good afternoon, children. So, today we are going to learn our next topic in chemistry, that is about pure substance. Okay, so we have discussed that melting point and boiling point are two important temperature at which a particular substance melts or boils, right? So, we know that particular melting point or boiling point will be precise only if that particular substance is pure, right? If it is not pure means it will be having a varying boiling and melting point. Okay. So a particular pure substance will be having a precise melting and boiling point. So yesterday itself I told you that to what one of the important criteria to check a purity of a substance is to check its melting and boiling point. If a substance is pure, we can say that it will be having an accurate melting and boiling point. So what is a pure substance? A pure substance consists of only one substance without any contaminated impurities. Okay, it contain only one substance and without any contaminated impurities. So a pure substance melts and boils at a definite temperature. This is very important. A pure substance melts and boils at definite temperature. Okay. So the table 1.2 shows precise melting points and boiling points of some common substances at the atmospheric pressure. So here we can see that is oxygen. It is a gas at room temperature and its melting point is minus 290 degrees Celsius and its boiling point is minus 183 degrees Celsius. Nitrogen, it's a gas at room temperature, minus 210 degrees Celsius its melting point, minus 196 is boiling point. Okay, so these here we can see some materials, they have shown melting and boiling point. So if this particular substance is, if they are given a substance and whether we have to check its purity means what we have to do, we have to check its melting and boiling point. Suppose ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഒരു അവർ പറയുന്ന substance sodium chloride ആണ്. So to check whether it is a pure sodium chloride, we have to check its melting point is 801 and we have to check whether its boiling point is 1465. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that it is pure. Okay, so melting and boiling. So what is a pure substance? A single chemical element or a compound. It melts and boils at a definite precise temperature. It means it will contain only one substance without any other contaminated impurities. Okay, so a simple chemical element, a single chemical element or a compound, it melts and boils at definite precise temperature. Okay, it melts and boils at a definite precise temperature. So the values of melting and boiling point of a pure substance are precise and predictable. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയാണ്, അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. So this means that we can use them to test the purity of a sample. So these value can be used to check the identity of a unknown substance. അല്ലെ, ഒരു അൺനോൺ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് തരികയാണ്, അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദീസ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ടു ചെക്ക് അല്ലെ എന്താ, ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓഫ് എൻ അൺനോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ സാമ്പിൾ. So the melting point of a solid can be measured using an electrically heated melting point apparatus or apparatus described later in figure 1.9. Okay, അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട്. So a substance melting and boiling point are in relation to room temperature. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്യാസ് ആണോ, അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണോ, അതായത് ഇപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് minus 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോ minus 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിയാൽ തന്നെ അത് എന്തായി, ഗ്യാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ നൈട്രജനും അതേ അവസ്ഥയാണ്. ആൻഡ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 78 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് minus 117 ആണ്.
സോ -117 അത് ലിക്വിഡ് ആവും. പിന്നെ അത് ഗ്യാസ് ആവണമെങ്കിൽ 78°C ആവണം. സോ ഈ 25 അത് എന്തായിരിക്കും? ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു 25° എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ 1083 ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. സോ ജനറലി നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ നൈട്രോജൻ ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്യാസ്. A substance melting and boiling point in relation to room temperature at a standard taken as 25°C determine whether it is usually seen as a solid or a liquid or a gas. For example, if the melting point is below 25°C and അല്ലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ തരികയാണ്, അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25°C കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് 25°C കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പം 25ന്റെ താഴെ തന്നെ അത് ലിക്വിഡായി മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 25. അതായത് അത് ഗ്യാസ് ആവണമെങ്കിൽ 25നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതെന്താ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെ. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബിലോ 25 എന്ന് പറയുമ്പം 25ക്ക് ശേഷമാണ് 25യുടെ താഴെ എന്നുള്ള വാല്യൂലാണ് അത് മെൽറ്റ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25ന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അത് ബോയിൽ ആവുന്നത്. സോ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി ഓൺ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് impurities. So what is impurity? What will be the effect if we add an impurity? So we know that sea water is not a pure water, it is an impure water. So the fact can be easily demonstrated. What if you put some sea water in a dish and heat it until all water evaporates? Okay, a solid residue of salt is left behind in the dish and which shows solid salts formation on the surface of the Dead Sea. Okay, so അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. So you can see this effect is what in figure 1.7 which shows solid salt formation on the surface of Dead Sea. അതായത് ഇവിടെ ഈ figure 1.7 നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ ഈ figure 1.7 എന്നുള്ളത്. കണ്ടോ ഇവിടെ an aerial view showing that largest surface salt formation in the southern part of Dead Sea. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ ഒരു എന്താ കാരണം വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ഓഫൺ എഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ. ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അക്യൂറേറ്റ് ആവുക. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്. സോ ആൻ ഇംപ്യൂർ സബ്സ്റ്റൻസ് സംടൈംസ് മെൽറ്റ്സ് ഓർ ബോയിൽസ് ഓവർ എ range of temperature, not at the precise point of the pure substance. Okay, so ഒരു impure substance ആണെങ്കിൽ it will not boil or melt at a definite temperature. It will be melting or boiling at a range of temperature. അതായത് ഒരു particular melting point ഓ boiling point ഓ ഉണ്ടാവില്ല. It will be melting or boiling boiling over a range of temperatures, not at precise point of pure substance. Clear? So sea water at a temperature below the freezing point of water, that is the ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളൊരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what we can say is it lowers the melting point. It lowers the melting point and we can say what it will be what increase the boiling point. So impurity add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോവർഡ് ആവും, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. So sea water freezes at a temperature below the freezing point of pure water because അവിടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായി? ലോവർഡ് ആയി. and boils at the temperature above the boiling point because boiling point അവിടെ increase ആയി. So other substances that contain impurity show differences in their
freezing and boiling point when compared with the non values of pure substance. അതായത് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും അതിൻ്റെതായ മെൽറ്റിംഗ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും, ഒരു പ്രിസൈസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. So next what you have to do is you have to do this questions. Okay, you have to do this question, that is 1 2 what 1 2 3 4 this questions. Okay, so next is about heating and cooling curve. Okay, so what is a heating and cooling curve? That is, here we are using a graph to show the show the temperature difference over a certain time. Okay, temperature difference over a certain time, and thus we can analyze its what melting or boiling point of a particular substance. Okay, so the melting point of a solid can be measured using an apparatus shown in figure 1.9a. Okay, so here this is the apparatus, this is the apparatus. So the apparatus for measuring and melting and boiling point of a solid, that is a water bath, can be used for the melting points below 100 degrees Celsius and an oil bath for melting point above 100 degrees Celsius. So below 100 degrees Celsius ആണെങ്കിൽ water bath നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. above 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ ബാത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയി ചൂടാക്കാതെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെസലിനെയോ നമ്മളൊരു വാട്ടർ, ഒരു ഹീറ്റഡ് വാട്ടറിന്റെ മേലെ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ബാത്ത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഓയിൽ മീൻസ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഓയിൽ ബാത്ത് ആണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് വാട്ടർ ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. So a powdered solid is put in a narrow melting point tube so that it can be heated easily. So an oil bath can be used so that the melting point above 100 degrees Celsius can be measured. So we can follow the temperature for the same before and after melting, and on heating the temperature rises until solid starts to melt. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ then there will be no increase in melting temperature for a few time, because here the heat energy used is not to increase the temperature but to break the molecular bonds, intermolecular forces between the particles, and thus it will be converting from one state to another state. Okay, so we know that while increasing temperature by increasing the heat, the temperature will be increasing slowly, but at certain point we can see that there will be no change in temperature. Why? Because here the heat energy that we are giving is not used to increase the temperature, but it is used to break the molecular bonds or intermolecular forces between the particles. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതായത് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പകരം ആ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ എനർജി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം എനർജി കൂടും, എനർജി കൂടി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ they will be touching each other. So എനർജി കൂടുമ്പോൾ they will be migrating more faster and it will be reaching a particular point. ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെന്താവും, അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എത്ര വൈബ്രേറ്റ് ആയാലും അത് തമ്മിൽ സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ. സോ ടു ബ്രേക്ക് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ മോർ എനർജി. സോ ഇപ്പൊ ആ എനർജി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരിക. ഓക്കെ, സോ here on heating the temperature rises until solid starts to melt. So however, close observations show that the temperature stay constant until a solid has melted. So temperature then rises as liquid form and warms further, and it will be warming further.
So it is possible to continue to heat liquid in the same apparatus until its boiling point is reached. അല്ലെ, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിയാലും എഗെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് until all the liquid has evaporated. ഇവിടെയും എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ബ്രേക്ക് ദ മോളിക്കുലർ, ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ പെർഫോം ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അതായത് സോളിഡ് ടു വാട്ട്, ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഈ ഒരു ആരോ ആണെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് കേവാ? ദിസ് ഇസ് ഹീറ്റിംഗ് കേവ്. ഇത് എന്ത് കേവാ? ദിസ് ഇസ് ഹീറ്റിംഗ് കേവ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കേവ് ആകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കേവ് ആദ്യം നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു, അതിനിങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മെല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. അറ്റ് സർട്ടൻ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ മൈനസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? വാട്ടറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. And after that, പിന്നെ once all the solid is converted to liquid, മെല്ലെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? റൈസ് വരും. മെല്ലെ ഒരു റൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And after that some point again it will be constant. അത് എപ്പോഴായിരിക്കും? വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുക. ദാറ്റ് ഷോസ് അതെന്തെത്തി? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് റീച്ച് ആയി. ഓക്കെ, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ എത്തി. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റേസ് ആയി പോകുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? We call it as heating curve. അല്ലെ, ഇവിടെ there is an increase in what? There is an increase in temperature. So graph it is sloping upwards. അല്ലെ, upwards ആണ് ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So it is heating curve. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, here you can see the reverse അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. So we can perform this experiment in reverse. Similar apparatus can be used to produce a cooling curve, but the thermometer must be placed in a test tube containing the solid being tested. Okay, so നമുക്ക് എന്തിനാ? അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ തെർമോമീറ്റർ ആണല്ലോ. So the solid is then melted completely and liquid heated and heating is then stopped. Okay, so നമ്മൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So here but the thermometer must be placed in a test tube containing the solid being studied. So first solid is then melted completely, liquid is heated. So heating is then stopped and temperature is noted for every minute that substance cool. So ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. ടെമ്പറേച്ചർ is noted for every minutes that substance cool and this produces a cooling curve. So ഇതുവരെ ഹീറ്റിംഗ് കർവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം കൂളിംഗ് എത്ര ടൈം എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കി. ആൻഡ് കൂളിംഗ് കർവ് വേർ ദ ലിക്വിഡ് ഫ്രീസസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദി സോളിഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും -15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് എന്തായത്? -15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. വൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്? Because here it has reached its freezing point or what? Freezing point അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പോയിന്റ് എന്നാ പറയാ? We also call it as melting point. ഇത് solid ആവുന്നതുകൊണ്ട് it's better to say what? Freezing point തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And here the temperature remain what? Temperature remain constant because here the energy is given to surrounding. എന്തുകൊണ്ട് എനർജി given to surrounding എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സിന് എനർജി എന്തായിരിക്കും? ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എനർജി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ മൂവിങ് ഫാസ്റ്റർ വെൻ കമ്പയറിങ് ടു സോളിഡ്. സോ അപ്പോൾ എനർജി കൂടുതലാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്. സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. എനർജി മൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. ദേ വിൽ ബി ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് എനർജി അല്ലേ. അത് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലും സോൾഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് അല്ലെ, ആ ഒരു ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. കൂളിംഗ് കർവ് ആണെങ്കിൽ, ഹീറ്റിംഗ് കർവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വരിക. അതായത് ലൈക്ക് ദിസ്, ദർ ഇസ് ആൻ
ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വരിക. ബിക്കോസ് ഇതൊരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. കൂളിംഗ് കർവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ താഴോട്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് അല്ലെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നത്. സോ കൂളിംഗ് കർവ്, the temperature stays constant while liquid solidifies. A cooling mixture of ice and salt used to be lower the temperature below 0 degrees Celsius. ഇവിടെ ഐസും സോൾട്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു അല്ലേ. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലോവർ ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സോ 0 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയായി. സോ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് നീഡഡ് ടു ചേഞ്ച് solid into liquid or liquid into gas. And അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്, ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട് അല്ലെ. ഹീറ്റ് എനർജി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കർവും കൂളിംഗ് കർവും എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാനത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലോട്ടിംഗ്, ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് കൂളിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you are going to plot cooling curves for two substances A and B, and this experiment investigate every changes taking place as liquid cools below its freezing point. So അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് 2 beakers വേണം, ബൺസൺ ബർണർ വേണം, ട്രൈപോഡ്, ഗോസ്, ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് മാറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ, ടൈം മെഷർ അല്ലേ, നമ്മൾ കൂളിംഗ് കർവ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടൈം. ആൻഡ് 2 boiling tubes labeled A and B, and 2 stirring thermometers -10 to 110 degrees Celsius. എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്യണം ടു മേക്ക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈവൻ. സോ ഹിയർ സബ്സ്റ്റൻസ് A എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാരഫിൻ വാക്സ്, ആൻഡ് ചൂസ് എ ലോവർ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് കുറവുള്ളത്, അറൌണ്ട് 55 ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബി ഇസ് ഐദർ octadecanoic acid, that is stearic acid, its melting point is 70 degrees Celsius, or phenyl salicylate, which is melting point is 43 degrees Celsius. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് first what we have to do is we have to always do the safety precautions. Okay, it is important that you can follow the safety rules set out by the teachers for the practicals. In the practical, pay attention to the type of Bunsen burner and as well as concentrations and the volumes of chemical used. So before starting the experiment, make sure you are familiar with the scale on the thermometer. Scale ആണെന്ന് അറിയണം, and you need to be able to read confidently, and you can check your reading of the thermometer as you heat up the water bath. So make sure you and your partner are clear as to do the task. So method എങ്ങനെയാ, so fill, ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഓയിൽ ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബാത്ത് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Fill a 250 centimeter cube beaker 3/4 full of water, and we should heat it using a Bunsen burner to make the water bath. So then what we have to do, we have to place a thermometer and heat in the water, and heat the water until at 90 degrees Celsius. So put both like this, okay? Put both boiling tubes containing a sample of each solid A and solid B into the water bath. അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സോളിഡ്സും രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാക്കി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു. So when the solid has melted, place a thermometer in each tube, okay, and these should be enough liquid to cover the bulb of the base of the thermometer. നമുക്കറിയാം ആ ബൾബിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ നടക്കുന്നത്. So remove the tubes from the water bath and stand them in an empty beaker for support. So look at the thermometer and record the temperature in each tube, then start the timer. Okay, so look at the thermometer and record the temperature in each tube every minute until the temperature reaches 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius എത്തുന്നത് വരെ, ബിക്കോസ് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും അതായത് 40യുടെ ജസ്റ്റ് താഴെയാണ്. സോ അത് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ഫോർ ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ദ റീഡിംഗ്സ് വിത്ത് ദ ടൈം ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ വൈ ആക്സിസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മാറുകയാണ്. ഓക്കെ,
സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ ഇറക്കി അതിനെ നമ്മൾ സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴൊന്നും ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കും, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അതിന്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. അതായത് വീണ്ടും ആ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഔട്ട് ആവാൻ അതിന്റെ ടൈം ഇന്റർവൽ, അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ലെവലിലാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ കൂളിംഗ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതില് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഏതാണ് ഇംപ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ പാരഫിൻ വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതായത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹിന്റ് തരാനില്ല. സോ ഇത് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക, എക്സ്പെരിമെന്റ് വായിച്ചു നോക്കുക, ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. So I hope this topic is clear for you. If you have any doubt, please message me. So today we have studied about pure substance, heating and cooling graph. So you have to draw the graph. I will post it. Okay, thank you children.